ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ? यस सर जी तो रंजीत कौर जी भी कह रहे हैं कि आवाज सुन रही है। मीनू वर्मा जी का भी यही जी टिप्पणी है। जसबीर थिंद जी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद पवन जी और जी साडे कोल मैसूर दे विच साडी टीम बैठी है, साडे जिहड़े मुखी बैठे ने इस पूरे मिशन नूं चलाउण वाले उन्हां दा भी मैं धन्नवाद करदा कि इस बहुत वड्डे मंच दे उत्ते जिथे बड़े सूझवान पंजाबी दे अध्यापक जिथे तुसीं एक मंच दे उत्ते एक प्लेटफॉर्म दे उत्ते इकट्ठे कीते ने उत्थे तुसीं मैनूं भी मौका दिता है। मैं तुहाडे नाल जिहड़ी अज गलबात करांगे दो पासड़ साडी गलबात होएगी, कोई लैक्चर नहीं होएगा। सो असीं एक दूजे तो बहुत कुछ सीखांगे। लास्ट दे विच आखिर दे विच असीं तुहाडे सवाल लवांगे। पहला मैं कुछ गल्लां तुहाडे नाल साझीआं करांगा और दो सैशन दे विच पवन जी मैं इस अपने इस लैक्चर नूं समेटण दा यतन करांगा। पहले सैशन दे विच जिहड़ा मैनूं ये टॉपिक मिलिआ मैं स्क्रीन शेयर करके तुहाडे नाल जिहड़ा है वो जुड़ना चाहांगा। जी नाल नाल मैं तुहाडे तो दो तीन जिहड़े अध्यापक ने कोई अपने कमेंट कोई सवाल, क्योंकि एक विशा बहुत ही अहम है वो ये है कि ICT नूं जदों असीं वरतना है यानी कि कंप्यूटर नूं पंजाबी भाषा दे अध्यापन दे लई वरतना है तो उस समय एक बहुत वड्डा सवाल साडे सामने ये बन जाता है कि टाइप किहदे विच करिए, यानी कि फाउंटां दा कीबोर्ड दा ते साडे कोल टाइपिंग दा मसला साडे सामने आ जाता है। सो इस तरह के मसले नूं लैके पहले दिन डॉक्टर विशाल गोयल होरां ने तुहानूं काफ़ी सारियां चीज़ां पंजाबी कंप्यूटिंग के बारे तुहाडे रूबरू कीतियां सीगियां ते मैं ये तवक्को रखदा कि उस विचों कोई भी जिहड़ी चीज़ है, कोई भी तकनीकी जानकारी जिहड़ी तुहानूं लगदा है कि रह गई वो भी आपां शेयर करांगे। सो किन्ने को अध्यापक ने जिहड़े पंजाबी दे विच अपने आप टाइप कर लैंदे ने? सो अपना माइक्रोफोन ऑन करके कोशिश करो जे तुसीं मैनूं दस सको कि किन्ने को अध्यापक ने जिहड़े पंजाबी दे विच टाइप करना जानते हैं। अपना विशा होर है पर जस्ट मैं जानना चाहुंदा वन बाय वन। जी यस सर जी आशा जी हाँ जी सर केड़े फॉन्ट विच करदे हो टाइप? अनमोल लिपि सर। अनमोल लिपि सर। मेरे कोल चैट रूम दे विच भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं यस 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 करके और उत्थों मैनूं अंदाज़ा लग जूगा कि किन्ने को अध्यापक पंजाबी दे विच टाइप जानते हैं। पर बहुत ज़्यादा जिहड़े अध्यापक ने अमर बोली या अमर लिपि या अमृत लिपि दे विच जानते हैं। सो साडे नाल काफ़ी वड्डी गिणती है जिहड़े अध्यापक जुड़े हुए ने। कमलजीत कौर भी साडे नाल जुड़े ने। कमल जी अपना माइक्रोफोन ऑन करके गल करोगे? कमलजीत कौर जी। कमल जी हाँ जी सर। कमल जी पंजाबी टाइप करन दा यतन कीता? हाँ जी बिल्कुल सर कर रही हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी सर पेपर सारे मैं सर खुद ही कर रही हैं टाइप। ये तो बहुत अच्छी गल है। हाँ साडे नाल सतनाम सिंह जी जुड़े ने। सतनाम जी माइक्रोफोन ऑन करके अपने बोल साझे करो साडे नाल। जी हाँ जी सर। सतनाम जी टाइपिंग जानते हो तुसीं? सर सो ਇਹਦਾ जी बहुत फ्लूएंट नहीं सर, एक दो ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉ ਚੱਲਦਾ ਜੀ।
ਚਲੋ ਕੁਛ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੱਲਦੇ। ਉਂਗਲਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਲਗਾਈਏ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਿਧੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਧੀ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਾ ਲੋਹਾਰਾ ਮੋਗਾ ਚ ਪੜਾਉਣੀ ਆ। ਮੋਗਾ। ਔਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲਓ, ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PPT ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ PPT ਦੀ? यस सर। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ICT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ICT ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ? ICT ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਕਚਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ? ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਣੀ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ। ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IT ਸੀਗਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ IT, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ICT ਦਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰਨ ਵਸ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹਾਣੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਇਹ ਗੂਗਲ ਮੀਟ, ਇਹ ਜ਼ੂਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਔਰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਜੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਤਦਾ ਹੈ।
YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇਗੀ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ICT ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠਿਕਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ICT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ICT ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਚਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਭਗ ਫ੍ਰੀ ਵਰਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਐਨ ਅਧਿਆਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸਲ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਖੀਰਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ, ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਧਿਆਪਨ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੂਰੀ PPT ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਅਧਿਆਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ICT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਥਡ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦਾ। ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਵਾਂਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਰਚੁਅਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ PPT ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਸਲਾਈਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ PPT ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ PPT ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਲੀ ਬੋਰਡ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਰਵਾਇਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਮਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ। ਸੋ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਨ ਟੈਬਲੇਟ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਨ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਵਰਚੁਅਲ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਲਿਪ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਧੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਲਿਪ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਲਿਪ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਫਲਿਪ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹੇ ਆਫਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਚੈਪਟਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, Facebook ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, Twitter ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਿਪ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਧੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਐਪਸ ਨੇ, ਜ਼ੂਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਕੋ ਹੈ, ਕਈ ਐਪ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕਰੀਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ OBS ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ OBS ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ। ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ PPT ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ OBS ਸਟੂਡੀਓ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਛੁਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੈਂ ਲਿੰਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ OBS ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਟਾਸੀਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਨੀਪਿੰਗ ਟੂਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਨੀਪਿੰਗ ਟੂਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨੀਪਿੰਗ ਟੂਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ, ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਪ੍ਰੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਕ ਕਰਵਾਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਲੌਗ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ cpcompose.com, cpcompose.com। ਇਹ ਬਲੌਗ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਸੌਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਲੌਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਜ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਇਫੈਕਟਿਵ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ C-Tech ਪੰਜਾਬੀ। C-Tech ਪੰਜਾਬੀ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ C-Tech ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਪਰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਮੈਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਾ ਸਕਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖੀਰਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਚਰਚਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗਰੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ, ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਕਾਂਤ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚੋਣ। ਇਕਾਂਤ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਮਰਾ ਤੁਹਾਡਾ
ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? नहीं, स्क्रीन शेयर हो रही है। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ? ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ। ਜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੈਬ ਕੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਅਰਫੋਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਕਾਂਤ ਕਮਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਂਤ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ, ਢੁਕਵੀਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ, ਵੈਬਕੈਮ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਟੈਬਲੇਟ, ਪੈਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੌਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਕਾਂਤ ਕਮਰਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਕਾਂਤ ਕਮਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰਵੇ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਹਨ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਚੁਣ ਲਓ ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਕੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੂੰਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਫਾ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਪਈ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਗੱਤੇ, ਹਾਰਡਬੋਰਡ, ਪੇਪਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਕੌਸਟਿਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਜ ਹੈ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਸਰਫਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਕਦਾਰ ਸਰਫਸ ਨੇ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਲਗਾ ਲਓ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਉਹ ਕੰਬਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੰਗ ਲਓ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੇਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਲਾ ਸਿਉਂ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਦਾ ਲਗਾ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕੌਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਕੌਸਟਿਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਫਾ, ਗੱਦਾ, ਸਰਾਣੇ ਸਰੂਣੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਜਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋੜ ਲਓ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਕੂਲਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਖਾ ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ,
उस करके थोड़ी जी डिस्टॉर्शन पखे करके तुहानूं जरूर सुन रही होनी है। अदरवाइज मेरा कमरा भी देसी तरीके दे नाल अकॉस्टिक प्रूफ किया हुआ है। अगली जी सावधानी असी ध्यान च रखनी है जो ऑनलाइन पढ़ाना है, वो ये है कि बैकग्राउंड दे विच कोई पर्दा जरूर लगाना। कई बारी बड़ियां हासोहीणियां घटनावां हो जांदियां। मेरा बेटा भी ऑनलाइन क्लास लगांदा है, पर ਉਹਦੇ कंप्यूटर की कई थां ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾਏ गए। सो हुण ਟਿਕਾਣਾ ਉਹਦਾ ऐसा बनाया है कि जिधर ਨੂੰ ਪਿੱਠ करके बैठा है, मतलब ਉਹਦੇ पिछले पासे एक दीवार है। सो ये मसला ਉਹਦਾ सॉल्व हो गया। आम तौर पर की होंदा है कि अध्यापक पढ़ा रहा होंदा है, पिछों कोई लंघ रहा है, पिछों कोई कपड़े चक के ले जाई जा रहा है, पिछों कोई रोटियां वाली थाली चक के लंघिया जाता है, पिछों कोई कुछ बच्चे खेड रहे हैं। मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही ने जिहड़ियां कि विद्यार्थियों को चंगी नहीं लगदियां, जां कई बार ज़्यादा इंजॉय करन लग जाते हैं विद्यार्थी, क्योंकि बैकग्राउंड से तुहाडे कुछ चल रहा है। सो बैकग्राउंड ते एक पर्दा लगा लो। जे व्यवस्था नहीं है कि दीवार वाले पासे तुहाडे कोल सुविधा नहीं है, तो 2 स्टैंड बाजार च मिलते हैं, उन्होंने लगा के पिछले पासे एक आरजी पर्दा तुसी लगा सकते हो। सो ये बहुत जरूरी है, इस तरह का पर्दा लगाना बहुत जरूरी है, ऊपर तक तुहाडा कैमरे तक ढक्या होवे। सो अगला जी तुसी सावधानी वरतनी है वो ये है कि जिहड़ा साडे कोल कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर दे विच जिहड़ा माइक्रोफोन सॉरी जिहड़ा विच उहदे कैमरा लग्या वैब कैमरा वो उन्ना शक्तिशाली कई बारी नहीं होंदा। उस करके तुहानूं अलग तो एक वैब कैम लगाना भी पै सकदा है। सो जरूरी नहीं कि पुराने कंप्यूटरां 'च वैब कैम पहलां ही लग्या होवे, जे लग्या होवे तां हो सकदा है कि उन्नी पावरफुल ना होवे, अलग तो वैब कैम लगा सकते हो। मैं इत्थे वैब कैम जिहड़ा वरत रहा लॉजीटेक दा वरत रहा, और महंगे वाला ये वैब कैम है, घट्टो घट्ट 4500 का है, और ਇਹਦਾ माइक्रोफोन भी बहुत जबरदस्त है। मतलब अलग तो माइक ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ हैडफोन लगाण ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ही नहीं पैंदी। वैसे अज लगा लिया क्वालिटी वधिया देण ਦੇ ਲਈ, अदरवाइज बहुत वधिया काम चलदा है। जे तुहाडे कोल लैपटॉप है तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ माइक्रोफोन ਤੇ कैमरा पहला ही ਹੁੰਦਾ है, पर माइक्रोफोन ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है माइक ਉਹਦਾ इस्तेमाल घट तो घट करो, क्योंकि वो उन्ना पावरफुल नहीं होंदा। कोशिश करो ऑनलाइन क्लास लगाने लिए कि हैडफोन की वरतों ही की जाए। कारण यह है कि आस पास जो रौला तुहाडे कमरे च पै रहा है वो भी तुहानूं नहीं सुनेगा, तो तुसीं जिहड़ा है कॉन्सनट्रेशन दे नाल अपनी क्लास नूं पढ़ा सकोगे। हुण जिहड़े अध्यापक फोन के उत्ते पढ़ाउंदे ने वो ध्यान रखण कि इदां दा एक स्टैंड भी बाजार दे विचों मिल जांदा है, जां ट्राईपॉड मिल जांदे ने साडों बाजार दे विचों ना। इस तरह के ट्राईपॉड 3 लत्तां वाला एक स्टैंड मिल जाता है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अपना जिहड़ा मोबाइल फोन ਉਹਨੂੰ कर लो फिट, तो तुसीं बैठे चलाई जाओ। हाथ में फड़ के रखोगे तो कंसनट्रेशन भी घटेगी और थोड़ा फोन भी लगातार हिलदा रहेगा। तुसीं देखिया होना कि इस पीपीटी दे विच ज़्यादा एनीमेशनस घुमदियां फिरदियां फोटोआं मैं नहीं लाइयां, क्योंकि ऑनलाइन जदों पढ़ाउने आ तो हो सकता है कि किसी विद्यार्थी को नैटवर्क बहुत पुअर आ रहा है, स्लो है, तो वो एनीमेशन उन्होंने डिस्टर्ब करनी है। सो ध्यान रखो कि सिंपल तुहाड़ियां जिहड़ी पीपीटी दे विच एनीमेशनस होण। अगली जिहड़ी मैं गल करनी है लाइट दी है, प्रकाश दी है। जे तुसीं अपने चेहरे नूं दिखाउणा है ऑडियंस तक, विद्यार्थियों तक, तो तुहाडे चेहरे दे उत्ते बहुत समूथ लाइट पैनी चाहिदी है। समूथ लाइट पाउण दे लई जां तां दोनों पासे तुसीं टेबल लैंप लगाओ, बराबर रोशनी पवे चेहरे दे दोने पासे, जां फिर तुसीं एक बाजार दे विचों रिंग लाइट मिलदी है, रिंग लाइट ये 3000 तो लैके 4000 तक 2 तो 4000 दे विच मिल जाती है। सो ये गोल गोल लाइट है और बिल्कुल सूदिंग इफैक्ट साडे चेहरे दे उत्ते दिंदी है। इस लाइट का स्टैंड दूर रख दिओ, चाहो तो ये भी एक ट्राईपोड लग्या हुंदा है, इत्थे भी तुसीं अपना फोन फसा के उत्थों भी सीधा लाइव कर सकते हो क्लास। सो लाइट का प्रबंध होना बहुत जरूरी है जे तुसीं चेहरा अपना दिखाना चाहते हो। जे चेहरे दिखाए तो बिना सिर्फ आवाज़ के राही पढ़ाना है, पीपीटी के राही पढ़ाना है, वो एक अलग गल है। सो अखीर दे विच जिहड़ी मैं गल कर रहा तुहानूं ये दिखाया सी मैं कि पेन टैबलेट
ਸੋ ਇਹ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 25 30 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਪੈਨ ਟੈਬਲੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਨ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੈਨ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ PPT ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਕੁਛ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ 1-2 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਊਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫੌਂਟ, ਔਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਲਈ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੌਫਟਵੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜੇ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪ ਨੇ, ਜ਼ੂਮ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਹੈ, ਸਿਸਕੋ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਪਸ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਯਾਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਹਾਇਕ ਸੰਦ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਸਲਾਈਡ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, MS ਵਰਡ। ਯੂਨੀਕੋਡ ਬੇਸਡ ਫੌਂਟ ਹੋਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਪੀ ਉਹ ਫੌਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਅਸੀਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੀਬੋਰਡ ਲੇਆਊਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫੋਨੈਟਿਕ, ਰਿਮਿੰਗਟਨ, ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਾਇਕ ਸੰਦ ਨੇ। ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਝ PDF ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਵਨ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਦੂਸਰਾ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਟੀਮ, तीसरा साढ़े कोल मूडल है। मूडल तो इंटरफेस ऐसा मिल जाता है सानू मूडल दे राही कि तुसी खुद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਯੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। SSD ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਡਿਵਾਈਸ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ SSD ਹੈ। ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ, ਯਾਨੀ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, SSD, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 GB ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ Gmail ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਮੰਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੌਗ ਹੈ। ਬਲੌਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਮੰਚ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਪਹਿਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਇਹ PPT ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਪੱਲੇ ਵੀ ਪਵੇ, ਸਮਝ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਵਰਤਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁ ਵਿਕਲਪਿਤ ਯਾਨੀ ਕਿ MCQ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਟ ਲਿਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਅਵਧੀ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਟਾਈਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੜੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਵਾਜ਼, ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਟੈਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਲਾਸ 6 ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਲਾਸ 7 ਦੇ ਲਈ ਹੈ, 12 ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਲਾਂਕਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਔਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ 1-1 ਅੰਕ ਹੋਏਗਾ, ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ 2-2 ਹੋਣਗੇ ਕਿ 10-10 ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। 6ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ 3ਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
फीस भरदा है, साडी फीस की रसीद भी अपलोड करदा है, फिर उम्मीदवार अपनी फोटो अपने दस्तकां की फोटो भी अपलोड करता है। ये चीज़ों की तुहानूं लोड़ है, तुसीं भी मंग सकते हो, और गूगल फॉर्म दे विच ये सारी चीज़ उपलब्ध है। अगे नतीजा किवें दिखाना है, तुसीं नालों नाल दिखाना है कि बच्चा जिवें सबमिट करे लास्ट दे उत्ते ते रिजल्ट उन्होंने नज़र आ जाए कि 9/10 कि 9 नंबर आ गया, ਜਾਂ बाद विच दिखाना है, ਜਾਂ रिजल्ट नहीं देना, तुसीं एक सर्टिफिकेट जारी करना है। तो ये सारा कुछ ऑनलाइन हो सकता है टैक्नोलॉजी के नाल। 8वां जिहड़ा साडे कोल पॉइंट है, इम्तिहान का लिंक शेयर करना। जो इम्तिहान तैयार हो जाता है तो सोशल मीडिया के राही उहदा जिहड़ा लिंक है वो सानू शेयर करना पैंदा है जी, लिंक नू शेयर करना पैंदा है। फिर विश्लेषण की गल आउंदी है, जो गूगल फार्म के राही बच्चे पेपर दे लेंदे ने तो गूगल विद्यार्थियों की कारगुजारी उत्थे ही तुहानू दस दिंदा है। यह पूरा ग्राफ बना के पाई चार्ट बना के तुहानू दस दूगा कि 5 नंबर सवाल जिहड़ा सी ਜਾਂ 10 नंबर सवाल सी वो सब तो वध विद्यार्थियों ने सही जवाब दिता 10 नंबर सवाल। सो इस तरह का विश्लेषण खुद भी गूगल कर लैंदा है, तुसीं भी तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो। ये विचों एक्सल की शीट डाउनलोड हो जाती है। गलत जवाबां की सूचना तुसीं विद्यार्थी नूं नालों नाल देनी है जो वो सबमिट करेगा ਜਾਂ नहीं देनी, ये चीज़ों का फैसला तुसीं कर सकते हो। उम्मीद है कि जब तुसीं पेपर बनाना है उस टाइम किहड़ियां सावधानियां रखनियां ने वो तुहानूं पता लग गई होनी है। एक दो स्लाइडां होर ने, ऑनलाइन इम्तिहान और मुलांकन के लिए सॉफ्टवेयर ने कि तुसीं एग्जाम ऑनलाइन जो लै रहे हो तो तुसीं गूगल फॉर्म दे विच लै सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम दे विच लै सकते। कहूट नाम की साडे कोल ऐप है, मोबाइल के उत्ते भी चलती है, कंप्यूटर ते भी चलती है। ये उपरलियां ऐप्स भी जिन्हां दी मैं गल कीती वो भी दोनों थावां ते चलदियां ने। सो इस तरह कैमटासिया एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, पर ये MCQ विशेषता है। पावर पॉइंट दे विच एक प्लगइन फिट हो जाता है, निक्का जिहा सॉफ्टवेयर, उत्थे भी तुसीं क्विज बना सकते हो। सो ये तमाम सुविधावां ने, तुसीं किहड़ी वरतनी है, किहड़ी सौखी लगती है, इम्तिहान तुहानूं बनाना जरूर आउणा चाहीदा है। लाजमी है विद्यार्थियों नूं उन्हां दे ज्ञान नूं परखण दे लई। सो जदों विद्यार्थी इम्तिहान दिंदा है तो वो विद्यार्थी लिंक नूं खोलदा है जिहड़ा गूगल फॉर्म वाला है, लिंक खोल के इम्तिहान दे विच दाखल हो जाता है। उत्थे निरीक्षण जिहड़ा है वो गूगल जिहड़ा सॉफ्टवेयर है वो अपने आप उहदा निरीक्षण करता है, यानी कि उहनूं एनालिसिस करता है, रिजल्ट बनाता है ते सानूं नतीजा मिल जाता है। सारे काम सानूं मैनुअली करन दी लोड़ नहीं, सारा कुछ गूगल ऑटोमैटिकली साडे सामने करके रख दिंदा है। एक आखिरी स्लाइड जिहड़ी है जिहदे विच तुहाडा मैं धन्नवाद नहीं कर रहा, सिर्फ कुछ एड्रैस नाम ते सोशल मीडिया लिंक ने, ये तुसीं चाहो तो नोट कर लो। धन्नवाद तुहानूं अगले सैशन दे विच करांगा। पहला सैशन समाप्त हुंदा है जिहड़ा PPT ते आधारित सीगा। नाल नाल नोट करो, नाल नाल तुहाडे सवाल मैं तुहाडे तो चाहांगा, सवालों के जवाब तुसीं मैं कोशिश करांगा और देण दी। ये विशा मेरा नहीं सी, पर क्योंकि प्रैक्टिकली जिन्नियां चीज़ां मैं वरतियां ने अपना तजर्बा तुहानूं मैं दस्सिआ है, पर उत्तों मैसूर तो मैनूं हुक्म होया कि पंजाबी टाइपिंग फाउंटां वाले मसले के उत्ते दोबारा फिर विस्तार दे नाल जानकारी कहंदे दे दित्ती जाए। ਉਹਦੇ ਲਈ बाकी समा ਆਪਾਂ लगावांगे, ਤੁਹਾਨੂੰ प्रैक्टिकल करके विखावांगा, मैं सिर्फ PPT नहीं विखावांगा। सो ये नोट कर लो। नाल कोई सवाल किसी का ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਹੁਣ शेयर ਕੀਤੀਆਂ जी? हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। एक तो बेनती है कि सानू डिपार्टमेंट वालों, नाम है पी बोर्ड, पी बोर्ड। सो पी बोर्ड मेरा अपना बनाई हुई ऐप है। दूसरा, जे तुसी रोमन अखरां दे विच टाइप करके पंजाबी लिखना चाहते हो तो तुहानू अपने स्मार्टफोन दे विच रखना पैना है जी बोर्ड। ये गूगल का बोर्ड है जी, जी बोर्ड, या गूगल इंडिक बोर्ड भी रख सकते हो, सेम गल है, गूगल इंडिक कीबोर्ड। ठीक है जी। और जे तुसी बोल के टाइप करना है, बोल के, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ स्मार्टफोन ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाबी
ਲਿਪੀਕਾਰ, ਕੀਬੋਰਡ प्ले स्टोर तो सारे अवेलेबल ने, ये होना चाहिए। जां जी बोर्ड दे विच भी पंजाबी जिहड़ी है बोल के टाइप की जा सकती है, पर जी बोर्ड दे विच जिहड़ी एक्यूरेसी है बहुत माड़ी है। तुहानूं इत्थे एक्यूरेसी जिहड़ी है 50% मिलेगी, इत्थे तुहानूं एक्यूरेसी 90% के करीब मिलेगी बोल के। सो मैं अपने आर्टिकल अज भी जिहड़े अखबारां नूं भेजदा, किताबां लिखदा, सैर करदे होया पंजाबी लिपिकर कीबोर्ड ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ मैं सैर करते करते बोलता जाता, टाइप होता जाता है। ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਈਅਰਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ। ਲਿਖ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੂਗਲ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੂਲ, ਗੂਗਲ हैंड राइटिंग टूल तुहाडे कोल होना चाहिए। जे तुसी लिख के कंप्यूटर दे राहीं, जे तां तुसी सीधा स्क्रीन ते लिखना है तां तुसी गूगल हैंड राइटिंग टूल दे राहीं कर सकते हो। इस तरह स्क्रीन खुल जाती है, उतले पासे जो भी तुसी लिखते जाओगे वो थल्ले तुहानूं टाइप होया होया मिल जाएगा और तुहानूं किसी भी तरह टाइप करने की लोड़ नहीं। पर जे तुहाडे कोल हथ लिखता ने, यानी कि कुछ पन्ने हथ दे लिखे हुए ने और उन्होंने टाइप करना चाहते हो तो सब तो पहला तुसी उन्होंने गूगल ड्राइव दे विच पाओ। गूगल ड्राइव दे विच उस पेज नूं, उस फोटो नूं पा दिओ। हुण तुसी ओपन करना है, ओपन विद गूगल डॉक, ठीक है जी। तो गूगल डॉक जिहड़ी है MS वर्ड वर्गा सॉफ्टवेयर है, वो जो ओपन करोगे तो इत्थे जाके तुसी हैरान होगे कि जिहड़ा पेज खुलेगा उस पेज दे उतले पासे तो तुहाडे हाथ दा लिखा होया सारा कुछ मिलेगा ही, हेठां टाइप रूप उहदा मिलेगा। ये वखरी गल है कि अजे इहदी एक्यूरेसी, इहदी गुणवत्ता उन्नी वधिया नहीं होएगी, पर 50-60% तक तुहाडा काम ये भी कर देगा जे साफ सुथरा लिखिया होया। अगला लास्ट जिहड़ा तरीका टाइप करन दा है वो है OCR, यानी कि ऑप्टिकल करैक्टर रैकोगनिशन। इहदे लई तुहानूं अखर सॉफ्टवेयर चाहिए, अखर 2016। सो तुसी कोई किताब, कोई पेज, कोई आर्टिकल उहदी सॉफ्ट कापी भुल गए हो, गुम गई है, तो घबराउण की लोड़ नहीं। उस आर्टिकल नूं दोबारा टाइप करने की बजाय तुसी उहनूं स्कैनर दे नाल स्कैन करो, उस फोटो नूं अपने कंप्यूटर विच रखो, अखर दे विच OCR सॉफ्टवेयर चलाओ तो वो तुहानूं टाइप रूप दे विच बदल देगा। सो टाइप करन दा मतलब कल्ला उंगलियां तो इहदा अर्थ नहीं कढना, उंगलियां दी मुताज नहीं रही साडी टाइपिंग। हुण तुसी बोल के, लिख के, OCR दे राहीं भी टाइपिंग कर सकते हो, ठीक है जी। सो अगली स्क्रीन के उत्ते जा रहे हैं, तुसीं मैनूं उम्मीद है नोट कर लिया होना। नैक्सट जिहड़ी स्क्रीन है साडे कोल, उत्थे मैं तुहानूं ये दोनों स्क्रीन भी तुहानूं शेयर कर दांगा। तुहाडे मोबाइल दे विच जिहड़ा एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए है, उहदा नाम है जी पलटावा। पलटावा, ठीक है जी। प्ले स्टोर के उत्ते फ्री दे विच पिया। ये की चीज़ है? फॉन्ट कन्वर्टर। जे तुहाडे मोबाइल दे विच कोई इहो जिहा मैटर आ गया जिहड़ा पढ़िया नहीं जा रहा, अंग्रेजी दे विच उहदे अखर नज़र आ रहे हैं जां डब्बे डब्बे बने आ रहे हैं, तां तुसीं उहनूं कॉपी करो। पलटावा दे 2 तुहाडे कोल बॉक्स नज़र आउणगे, उतले बॉक्स दे विच उहनूं पेस्ट कर दिओ। इत्थे बटन है कन्वर्ट, दब्बो, हेडले पासे तुहानूं यूनीकोड रावी वाला मैटर मिल जाएगा। हुण तुसीं इहनूं शेयर कर सकते हो जिथे मर्जी।
ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਲਟਾਵਾ ਉਹ ਐਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਪਲਟਾਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼, ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਲਦੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਅਰਥ ਆਣਗੇ, ਵਿਆਕਰਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਿ ਵਰਬ ਹੈ, ਐਡਵਰਬ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੂਗਲ ਕੀਪ ਨਾਂ ਦੀ ਐਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੂਗਲ ਕੀਪ ਨਾਂ ਦੀ ਐਪ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੂਗਲ ਕੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਸਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਹੋ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਆਲੂ ਲੈਣੇ, ਪਿਆਜ਼ ਲੈਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੂਗਲ ਕੀਪ ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਾਇਆ। ਤੋ ਗੂਗਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਐਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਂਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੜਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪਵਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੀ ਪਵਨ ਜੀ। ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਪਵਨ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਂਟ ਤੇ ਹੈ, ਫੌਂਟ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਲਾਭ, ਅੱਖਰ ਬਾਰੇ, ਫੌਂਟਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ, ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟਰ ਬਾਰੇ, ਸਪੈਲ ਚੈੱਕਰ, ਲਿਪੀ ਅੰਤਰਣ, ਅਨੁਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਲੈਸਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਰਮਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਊੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਊੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਊੜੇ ਨਾਲ ਔਂਕੜ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕੀਵਰਡ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਰਮਲਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ MS ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। MS ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਫੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੀ ਇਨਸਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਨਸਰਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਊੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਊੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ A ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਊੜਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਰਟ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਪ ਇਹ ਦੇਖੋ तो करैक्टर मैप खोल जाएगा, नक्शा खोल जाएगा सारे फॉन्टां दा। सो इस करैक्टर मैप दे राहीं भी तुसीं ये काम कर सकते हो। सो ये कुछ तरीके ने जिन्हां राहीं अखर नूं ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ है। अगला सवाल जी। थैंक यू सर। हरमीत कौर सर जी। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਬੋਰਡ ਜੀ ਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਆ ਕੀਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ? ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀ ਬੋਰਡ ਜੀ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੀਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਰ ਸਪੈਲ ਚੈਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਪੈਲ ਚੈਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਇਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖੋਲ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, MS ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਹਦਾ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਆਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨॉन ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੌਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋਗੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਥ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੌਂਟ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਫੌਂਟ ਨਹੀਂ ਵਰਤਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੇਸਟ ਕਰਿਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਬਟਨ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਨਵਰਟ ਦੱਬਿਆ, ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਨਵਰਟ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਲ ਚੈਕਰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਸਪੈਲ ਚੈਕਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਲ ਚੈਕਰ ਵੀ ਪਿਆ, ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਪੈਲ ਚੈਕਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੇਂਜ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲ ਚੈਕਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਪੀ ਅੰਤਰਣ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਲਿਪੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਪੀ ਅੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 100% ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੇਖ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਲਟਾਵਾ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? हाँ जी बिल्कुल, पलटावा जी है वो फॉन्ट कन्वर्टर
ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟਰ ਐਪ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ PDF ਭੇਜਦੇ ਆ ਨਾ, PDF ਫਾਈਲ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫੋਟੋ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ PDF ਫਾਈਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਪੇਜ 4-4 ਪੇਜ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਲਟਾਵਾ ਐਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪਲਟਾਵਾ ਹਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ। ਤੋ ਇਹ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੋਨੇ ਐਪ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਹੋਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਔਰ ਇਹ ਪੀ ਬੋਰਡ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PDF ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਤੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਫਾਈਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ PDF ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ? ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ PDF ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ PDF ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਪਟਡ ਫਾਈਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ PDF ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ PDF ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਰਮਲਾ ਜੀ। ਸਰ ਪਲਟਾਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ, ਪਲੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲਟਾਵਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫੌਂਟਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਲਟਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਲਟਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਸਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਪਾ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਸਿਰਫ ਵਿੰਡੋ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿੰਡੋ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਰ ਸਟਾਈਲ ਫੌਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਲਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਫੌਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ।